Dear students, today I am going to teach standard 12 second chapter complex numbers, exercise 2.8, question number 9 and example 2.36. These two sums are similar sums. What is question number 9? The given is what? Z equal to 2 minus 2i. What is question? Find the rotation of z. இந்த z நான் rotate பண்ணனும். எப்படி rotate பண்ணனும்? By theta radian. இங்க theta first question first பாத்தீங்க சொன்னா theta equal to what? Pi by 3. இந்த radian நான் rotate பண்ணனும். For example உங்களுக்கு understand ஆகறதுக்காக maybe இந்த complex number பாத்தீங்க சொன்னா x value 2 y value minus 2. So இங்க இருக்குது. So இந்த zங்கற complex number பாத்தீங்க சொன்னா இப்படி இருக்கு. இத நான் rotate பண்ணனும். இந்த complex number நான் rotate பண்ணனும் about origin. About origin பொறுத்து நான் rotate பண்ணனும். எந்த clockwise? Counter clockwise. This is counter clockwise. இப்படி போனா clockwise, இப்படி போனா counter clockwise. So இந்த complex number நான் counter clockwise rotate பண்ணனும். Question அதான். Find rotation of z. இந்த z நான் rotate பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். எவ்வளவு டிகிரி rotate பண்ணனும்னா θ அது 3 சம்மா இருக்கு. So இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் எடுத்துட்டீனா 60 டிகிரி rotate பண்ணனும். இங்க இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நான் 60 டிகிரி rotate பண்ணா மேபி இங்க வந்து நிக்கலாம் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். So இங்க தான் நியூ z கிடைக்கும். அது z1 எடுத்துக்கிறேன். பட் இந்த லெந்த் சேஞ்ச் ஆகுது. ஏனா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மட்டும் தான் நான் ரொட்டேட் பண்றேன். எவ்வளவு டிகிரின்னு சொன்னா 60 டிகிரி. அப்ப நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்னவா இருக்கும்? இந்த z1 ஓட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படினா நம்மளுடைய புக்ல வந்து பேஜ் நம்பர் 90 ல 2 நோட்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல செகண்ட் நோட்ல ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்திருப்பாங்க. தட் இஸ் z into e power i theta. This is the formula. So இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க யூஸ் பண்ணி போடிங்கன்னு சொன்னா அதாவது given complex number கூட e power i theta is what? First question na theta இது 60 degree substitute பண்ணீங்கனா இந்த complex number counter clockwise ல 60 degree மூவ் ஆகி கிடைக்கிற நியூ complex number கிடைக்கிற பொசிஷன் எந்த இடத்துல இருக்குமோ அந்த complex number உடைய ஆன்சர் என்ன? அந்த complex number உடைய போலார் ஃபார்ம். எனக்கு போலார் ஃபார்ம் வேணும்னா இந்த 3 சம்ஸ்க்கு பாத்தீங்க சொன்னா புக் ஆன்சர் போலார் ஃபார்ம்லயே அந்த z1 நியூவா கிடைக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் உடைய ஆன்சர் போலார் ஃபார்ம்லயே கிடைக்கும். சோ அதுக்கு வேணும்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா சம் ஈஸி. சோ நான் அதுக்கு என்ன பண்றேன் z into e power i theta. e power i theta க்கு இன்னொரு ஃபார்முலா நீங்க என்ன எழுதிக்கலாம்னா z into cis theta both are equal. e power i theta is Euler form, cis theta is polar form. சோ நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் சரி இப்படி யூஸ் பண்ணிட்டாலும் சரி நான் இப்படி யூஸ் பண்ண போறேன். So now you have to find out polar form of this one. ஏனா book answer பாத்தீங்க சொன்னா இந்த 3 sums ஓட ஃபைனல் ஆன்சர் polar form தான் கொடுத்திருப்பாங்க. அது ஏங்கிறது ஃபைனல் நான் சொல்றேன். So now first you have to find polar form of this one. That is equal to what? R cos theta plus I sin theta. R equal to what? Square root of x square plus y square. 2 square is 4 plus 2 square minus 2 the whole square also plus 4. So which is equal to root 8 which is equal to 2 root 2. This is R value of this z. Next theta. How to find theta? This is which quadrant? First you have to find alpha. Tan inverse of modulus of y by x. What is y? Minus 2. What is x? Plus 2. Equal to minus cancel because modulus. 2 cancel therefore 1. So tan inverse of 1. Tan inverse of 1 which is equal to what? Pi by 4 value. Next theta. This is which quadrant? Fourth quadrant. X value positive, y value negative. Therefore this z is fourth quadrant. Fourth quadrant theta equal to what? Minus alpha. That is minus alpha is what? Pi by 4. So z equal to 2 minus 2i which is equal to what? R 2 root 2 cos theta. Theta is what? Minus pi by 4 plus I sin minus 5 by 4. So first given complex number நான் polar formula change பண்ணி எழுதிட்டேன். ஏன் polar formula எழுதணும்னு சொன்னா இப்போ அடுத்து எனக்கு தேவையான first question ஆன்சர் வேணும்னு சொன்னா first question ஓட மீனிங் என்னன்னு சொன்னா இந்த z-ங்கற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை 60 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி நியூவா கிடைக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன அப்படி நீங்க கண்டுபிடிச்சா போதும். சோ இங்க இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நீங்க 60 டிகிரி எந்த clockwise counter clockwise-ல ரொட்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நியூவா கிடைக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணா போதும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்திருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z வந்து எதால மல்டிப்ளை பண்ணா cis theta ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா போதும்னு பாத்துறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन theta equal to what? Pi by 3. Therefore
z into cis theta. So what is cis theta here? Pi by 3. Therefore cis z into cis pi by 3. So z cis pi by 3 ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சர் எதை கொடுக்குன்னா அவங்க கேட்ட கொஸ்டினோட ஆன்சர் கொடுத்துரும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ வாட் இஸ் z? z நம்ம என்ன டைப்பில் மாற்றிட்டோம்? போலார் ஃபார்மில். தட் இஸ் z ஈக்குவல் டு வாட்? 2 root 2 into cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4 into cis pi by 3. That is what? Cos pi by 3 plus I sin pi by 3. So how to multiple two complex number in polar form means r1 into r2, r2 here 1, therefore 2 root 2, r1 is 2 root 2, r2 here 1, therefore 2 root 2 into 1, 2 root 2. ஏன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு மாடுலஸ் வேல்யூ 1 இருக்குங்கிற மீனிங். Next, how to product these two means theta 1 plus theta 2. That is cos minus pi by 4 plus pi by 3 plus I sin minus pi by 4 plus pi by 3. That's all. Now the final answer of first one. So first one final answer is what? Equal to 2 root 2. Take LCM. Cos LCM is 12. Therefore 12. Numerator is minus 3 pi plus 4 pi. So minus 3 pi plus 4 pi, that is pi. That is pi by 12. Plus I sin pi by 12. That's all. This is the final answer for first question. So ஏன் இப்போ நம்ம இதை போலார் ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிற ரீசன் என்னன்னு சொன்னால், இதோடைய ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஏன்னா பை பை 12க்கு வேல்யூ தெரியாது நம்மளுக்கு. 180 டிகிரி டிவைடட் பை 12 போட்டு இதை டிகிரியாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அந்த டிகிரியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ஃபைண்ட் பண்ணுறதா கஷ்டம். ட்ரிக்னாமெட்ரி இந்த வேல்யூஸ்லாம். ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரல், இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ கிடையாது. 60 டிகிரி 30 டிகிரி இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ. ஸோ அந்த மாதிரி இது வராதங்காட்டி அவங்க புக் ஆன்சரில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் போலார் ஃபார்ம்லேயே ஆன்சர் முடிச்சிட்டாங்க. தட்ஸ் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். வாட் இஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்? Similarly second question also easy. Theta equal to what? 2 pi by 3. So I need z into cis 2 pi by 3. Cis 2 pi by 3 which is equal to what is that? 2 root 2 cis. This is expanded form. Now I write short form. Cis minus pi by 4 into cis 2 pi by 4. Sorry, 3. Now answer 2 root 2 cis minus pi by 4 plus 2 pi by 3. That is 2 root 2 cis LCM is 12. Therefore by 12. Now here minus 3 pi, here 8 pi. So minus 3 pi plus 8 pi, that is 5 pi. Therefore cis 5 pi by 12 is answer. That's all. This is for second question answer. Now third question. What is third one? Third one, theta equal to 3 times of pi by 2. Therefore you have to find out z into cis 3 pi by 2. That's all. Which is equal to what? Z is what? 2 root 2 cis minus pi by 4 into cis 3 pi by 2 into cis 3 pi by 2. That's all. Now which is equal to 2 root 2 cis minus pi by 4 plus 3 pi by 2.
இந்த 3 sums பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாடல் சம் தான், பெரிய டிஃப்ரெண்ட் ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன்னா தீட்டா மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது, பட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மெத்தடெல்லாம் ஈஸி தான். ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோங்கிறதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். தட்ஸ் ஆல். நவ் 2√2 take LCM. 8 is LCM. Therefore 8 here minus 2 pi, here 4 3s are 12 pi. So minus 2y plus 12 pi, that is plus 10 pi, which is equal to, listen carefully, 4 2s are 8 LCM, here minus 2 pi, here 4 3s are 12 pi, minus 2 pi plus 12 pi, that is 10 pi. Therefore 2√2, 10 and 4 cancel, therefore 6 5 by 4, that's all. So very easy sum. 9th sum is very easy. So concept என்னன்னு சொன்னால், கொடுத்துருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை அதாவது ரொட்டேஷன் பண்ணணும். எவ்வளோ டிகிரி ரொட்டேஷன் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு 60 டிகிரி ரொட்டேஷன் பண்ணால் எப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணணும்? கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் பண்ணணும். எதை பொறுத்து? அபவுட் ஆரிஜினை பொறுத்து பண்ணால் கிடைக்கிற நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆன்சர் என்னங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினோட ஆன்சர். இது ஏன் அதை இந்த போலார் ஃபார்ம்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் நான் சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி தான் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து அதே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எவ்வளோ டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணால், இது எத்தனை டிகிரினா π/3 220 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணால் இது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இப்படி மாறிடும். ஸோ இதுதான் நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். எவ்வளோ டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த 2 - 2i அப்படிங்கிற அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை 120 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி கிடைக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இது. அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா 270 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி கிடைக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இது. அவ்வளோதான் ஆன்சர். புக் ஆன்சர் வேணுங்கிறக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு போலார் ஃபார்ம்லேயே போட்டோம். போலார் ஃபார்மில் தான் இதுக்கு ஆன்சர் போட முடியுங்கிறக்கா அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம். தட்ஸ் ஆல். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 9th sum is over. Now example 2.36. Question is Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle. Z1, Z2, Z3 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வேர்டிசஸாக இருக்குது. எதுக்கு? ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளுக்கு. அந்த ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் எங்கே இருக்குது? இன்ஸ்கிரைப்ட் இன் த சர்க்கிள். ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே இருக்குது. அந்த சர்க்கிள் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் மாடுலஸ் ஆஃப் Z = 2ன்னு இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் Z = 2? இட் ஹேஸ் ஒன், இதோட மீனிங்கே இட் ரெப்ரசன்ட் ஒன் சர்க்கிள் அண்டு இட் ஹேஸ் 2 இன்ஃபர்மேஷன். இதை பார்த்தோன்னே 2 இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் வந்து ஆரிஜின் இருக்குது. இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் ஆரிஜின் இருக்குது. இதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் அனதர் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் 2. இந்த ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோன்னே 2 இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். ஏன்னா இதோடைய எக்ஸ்பென்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மாடுலஸ் ஆஃப் Z ஃபார்முலா இஸ் √(x² + y² = 2). Now equation of circle is what? x² y² = r², that is 2². Square root goes to that side. Now x² + y² = 2² na இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியணும் இதோட சென்டர் 0,0 அண்ட் ரேடியஸ் 2. ஸோ அது இந்த இடத்துல நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால், 2 ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய சென்டர் ஆரிஜின் இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சு. அந்த சர்க்கிள் இன்ஸ்கிரைப்டு வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் அந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருக்குது. இன்சைடு கிடையாது, இன்ஸ்கிரைப்டுன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கள், அந்த சர்க்கிள் மேலேயே அதோட வேர்டிசஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். நான் பிளாட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் மேலே அந்த சர்க்கிளோடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் மேலேயே வேர்டிசஸ் வந்து அதை நம்ம ஜாயின் பண்ணி ட்ரா பண்ணுற இந்த டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்கிரைப்டு. ஸோ ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள். ஏன் இதை ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த லென்த் ஈக்குவல். ஸோ அது ஏன் சார் எக்ஸாக்டாக Z1 இங்கேயும் Z2 இங்கேயும் Z3 இங்கேயும் ட்ரா பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு இதை இமேஜின் பண்ணிக்கங்க. ஸோ Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle. Z1, Z2, Z3 are vertices of an equilateral triangle. This equilateral triangle is where inscribed in a circle modulus of Z = 2. So this equilateral triangle inscribed in a circle that modulus value = 2, R = 2 இருக்கிற மாதிரி இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு Z1 given. What is Z1? 1 + i√3. Then find Z2 and Z3. So இப்போ Z2 என்ன கொஸ்டின், how to find Z2, how to find Z3ங்கிறதா கொஸ்டின். இது 9th sum மாடல்லையே ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆன்சர் கிடச்சிரும். பட் ஏன் சார் இது எப்படி சார் இப்போ நீங்கள் ட்ரா பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட் you have to know. இதை ஈஸியாக கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாமே சால்வ் பண்ணி சொல்லிட முடியும். அதையும் நான் எப்படி லைட்டாக சொல்லிடுறேன். பட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சொல்லிடலாம். ஃபஸ்ட்டு
This is Z1 complex number. So Z1 equal to 1 plus I root 3. So polar form of this one is what? நான் டைரக்டாவே உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சறேன். R radius என்னவா இருக்குனா இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாவே radius 2 தான். Therefore this length also 2. இதோட மாடுலஸ் வேல்யூ 2 தான் இருக்கு. நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி so square root of x square plus y square போட்டாலும் ஆன்சர் 2 தான். Therefore 2 polar form R cos theta sis theta. Sis theta என்னவா இருக்குன்னு சொன்னா இந்த ஆங்கிள் நீங்க tan actually பாத்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். So first quadrant theta alpha 1. So tan inverse of modulus of y by x. Modulus போட தேவையில்லை first quadrant இருந்தா. So what is y? root 3 by 1. So root 3. Tan inverse of root 3 ஓட value angle என்னது 60 degree. That is pi by 3. That's all. So இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்முடைய polar form என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைரக்டாவே நீங்க போடலாம் full mark கொடுத்துருவாங்க பப்ளிக்ல. That is not a problem. So 2 cis pi by 3. அப்படினா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா இதோட length 2, இதோட angle this angle. How much? Pi by 3. That is 60 degree. So இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் Z2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு 60 டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 120 டிகிரி மூவ் ஆகணும். லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஹியர். 120 டிகிரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மூவ் ஆகணும். ஏன் சார் 120 மூவ் ஆகும்னா டோட்டல் ஆங்கிள் 360 டிகிரி. ஸோ 360 நீங்கள் 3 ஆல் டிவைட் பண்ணணும். தட் இஸ் 120 டிகிரி. ஏன் சார் 3 ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன்னா எனக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பல்சரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 120 டிகிரி மூவ் ஆனால் இங்கே வரும். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி 60 டிகிரின்னு தெரியும். அப்போ இது 30 டிகிரி, இது ஒரு 90 டிகிரி. 30 + 90 120. ஸோ 120 நெக்ஸ்ட்டு 120க்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கம்பல்சரி இங்கே தான் வந்து நிற்கும். ஃபஸ்ட் இதோட லென்த்து 2னா இதோட லென்த்து 2 தான். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பிளேஸில் தான் Z2 கம்பல்சரி வரணும், வேறு வழியே கிடையாது. இப்போ கான்செப்ட் வச்சே நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிடலாம். ஏன் சார் இந்த அடுத்தது அதையும் பார்த்துட்டு ஆன்சர் சொல்கிறேன். ஸோ அடுத்த 120 டிகிரி மூவ் ஆச்சுன்னா பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் ஒரு 120 டிகிரி நான் மூவ் பண்ணேன்னா இந்த ஆங்கிள் 120 டிகிரி. ஸோ இங்கே இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நெக்ஸ்ட் ஒரு 120 டிகிரி மூவ் பண்ணோம்னு சொன்னால் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இதுவாக கிடைக்கும். இதை மறுபடியும் நான் ஒரு 120 டிகிரி, ஆல்ரெடி இது 60 டிகிரி, இதுவும் 60 டிகிரி தான். ஏன்னா இது 120ங்கும் போது 90 + இங்கே ஒரு 30 தான் மூவ் ஆகிருக்கும். ஸோ இங்கே கம்பல்சரி எவ்வளோ டிகிரி இருக்குன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு 60 டிகிரிக்கு இங்கே ஒரு 60 டிகிரி இருக்கும். ஸோ 60 + 60 வந்து 120. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் 120 டிகிரி மூவ் ஆனால் இங்கே வந்து நிற்கும். ஸோ 120 மூவ் ஆனால் தான் Z1ங்கிறது இங்கே இருக்கும், Z2ங்கிறது இங்கே இருக்கும், Z3 இங்கே இருக்கும். அப்போ தான் இதை ஜாயின் பண்ணால் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும். Z1 இங்கே இருந்தால், Z1 இந்த இடத்துல இருந்தால். ஸோ அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஒரே இது செகண்டில் ஆன்சர் சொல்லணும், ஒர்க் அவுட்டே பண்ணாமல் ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா சார் இந்த சம்முன்னா ஈஸியாக சொல்லிடலாம். இப்போ இந்த Z2 இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். இந்த மாடலஸ் வேல்யூ -2ன்னு தெரியும். போலார் ஃபார்ம் எழுதணும். ஆக்சுவலாக நீ போலார் ஃபார்மில் ரெக்டாங் ஃபார்மில் ஆன்சர் எழுதணும்னா இந்த லென்த்து 2, பட் இங்கே இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் -2. தேர்ஃபோர் ஆன்சர் -2. ஸோ Z2 = -2 முடிஞ்ச ஆன்சர். அப்போ Z3 என்ன சார் பாருங்கள், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரிலேஷன் என்னென்னு பாருங்கள். இங்கே 60 டிகிரி, இங்கேயும் 60 டிகிரி தான். இந்த ஆங்கிள் 60 டிகிரி, ஆனால் இந்த ஆங்கிள் இந்த பாரு வரங்காட்டி -60 டிகிரி. ஸோ இங்கே இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருடைய காஞ்சிகேட் தான் இங்கே இருக்கும், இதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷனாக தான் இங்கே இருக்கும். ஏன்னா இதுவும் 60 டிகிரி மூவ் ஆயிருக்கு இப்படி, இது 60 டிகிரி மூவ் ஆயிருக்கு இப்படின்னு சொன்னால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருடைய காஞ்சிகேட் தான் இது. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன 1 + I root 3. தேர்ஃபோர் Z3 என்னவாக இருக்குன்னு சொன்னால் 1 - I root 3 முடிஞ்ச ஆன்சர். சரி, இப்படி போட்டால் ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்களா பப்ளிக்லினா கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிடறேன். ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. 1 மார்க்கோ வேறு ஏதாச்சும் கான்செப்ட்டுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த சம் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஹவு டு ஃபைண்ட் Z2. ஸோ Z2 எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் Z2ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கான்செப்ட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா Z2ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி கிடைக்குன்னா Z1 120 டிகிரி நான் ரொட்டேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் எனக்கு Z2. ஸோ Z1 × Z2 = Z1 × cis 120 டிகிரி உடைய போலார் ஃபார்ம், சாரி ரேடியன் 2π/3. ஸோ 2π/3னா 120 டிகிரி. ஸோ cis 120 Z1ஓட மல்டிபிள் பண்ணால் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ தான் பார்த்தோம் 9th சம்மில். ஸோ இங்கே இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 120 டிகிரி மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா ஸோ தட் இஸ் Z2 = இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இன்ட்டு cis 120 டிகிரி மல்டிபிள் பண்ணால் கிடச்சிருன்னு பார்த்தோம். Now what is Z1? We know Z1 = what? 2 times of cis π/3. Here cis 2π/3. Now the answer. புக்கில் வேறு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, நான் வேறு மாதிரி போடுறேன். That is 2 times of some, instead of product you have to add argument. That is π/3
plus 2 pi by 3. That is 3 pi by 3. That is 3 cancel pi. Therefore 2 time of 6 pi. 6 pi oda value already நம்ம இதுக்கு முன்னாடி previous value explain பண்ணிருக்கோம் -1 டைரக்டா. ஏனா cos pi plus I sin pi, cos pi value -1, sin pi value 0. Therefore total value is -1. Therefore 2 into -1, that is -2. That's all. Z2 answer. இப்படி work out பண்ணா ரொம்ப simple answer போடலாம். That's all. Next Z3. Listen carefully. இப்போ நான் Z3 உடைய போலார் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபைனல் ஆன்சர். இதுக்கெல்லாம் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் இருக்கும். நம்மளுக்கு அப்படி தான் கிடச்சிருக்கு -2. நெக்ஸ்ட் Z3. இப்போ Z3ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எனக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொன்னால், நீங்கள் Z1 வச்சு போட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு 120 டிகிரி, இங்கே ஒரு 120 டிகிரி மூவ் ஆகி கிடைக்குது. 240 டிகிரி மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறதா Z3. பட் நான் Z2வை யூஸ் பண்ணி போட்டேன்னா Z2ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் எவ்வளோ டிகிரி மூவ் ஆனால் கிடைக்கிறது Z3 அப்படின்னு சொன்னால், Z2ங்கிறது 120 டிகிரி மூவ் ஆனால். ஸோ Z3 equal to Z2 into against is 2 pi by 3. இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணவே Z3 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். Z2 உடைய போலார் ஃபார்ம். Z2ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் -2ன்னு தெரியும். ஸோ போலார் ஃபார்ம்னா ஒன்றும் இல்லை, r sis theta. ஆறுங்கிறது லென்த், இங்கேருந்து இதோட லென்த். அதாவது -2 வரைக்கும் இருக்கிற லென்த் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தை பொறுத்தளவுக்கு அது 2. ஸோ 2 அது -2 உடைய போலார் ஃபார்ம். இது இந்த ஆங்கிள், அதாவது -2ங்கிற நம்பருடைய ஆங்கிள் ஆர்குமெண்ட் எவ்வளோன்னா, ஆர்குமெண்ட் பார்க்கும்போது எங்கிருந்து பார்க்கணும், ரியல் ஆக்சஸ்லேருந்து பார்க்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் என்னுடைய ஸ்டார்டிங் வீடியோலேயே போலார் ஃபார்மில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். -1, -2, -3 ஓட ஆங்கிள் எல்லாம் ஆங்கிள் 180 டிகிரி பை. therefore 6 pi. சிம்பிள். சார் இல்லை சார் எனக்கு இது உங்களோட மறந்து வரமாட்டேங்குது தெரியல அப்படின்னு சொன்னாலும் ரொம்ப ஈஸி. இதுதான் -2 மாறி இருக்குது. ஸோ -2 உடைய போலார் ஃபார்ம் 2 டைம் 6.3 எழுதுனாலும் ஓகே. இல்லை இதை நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் -2ன்னு வரும். ஸோ -2 உடைய போலார் ஃபார்ம் 2 டைம் ஆஃப் 6 பைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 6 pi அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் -1. ஸோ -1 into 2 -2. ஸோ -2 உடைய போலார் ஃபார்ம் 2 டைம் ஆஃப் 6 pi. இல்லைன்னா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஈக்குவல் டு r sis theta போட்டு r ஃபைண்ட் பண்ணி தீட்டா ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதை டேரெக்டாக கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ Z2 is this one. நெக்ஸ்ட் sis 2 pi by 3. So 2 time of sis pi plus 2 pi by 3, which is equal to what? 2 time of sis 3 pi plus 2 pi, that is 5 pi by 3. So 5 pi by 3 value கண்டுபிடிச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் கிடைச்சிடும். How? Very easy. 2 time of cos sisli வச்சு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். sis 3 pi plus 2 pi by போட்டிங்கன்னு சொன்னால், இங்கே 3 pi plus 2 pi by 3 போட்டிங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா மறுபடியும் 2 pi by 3 வரும். நல்லா ஞாபகம். ஸோ 6 pi minus pi by 3 போட்டுங்க, ஈஸி. That is 2 time of sis 6 pi by 3, that is 2 pi minus pi by 3. செப்பரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ 2 pi நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம். that is 2 sis minus pi by 3. that's all. that is 2 into. ஸோ இந்த வேல்யூ ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன். that's all. நெக்ஸ்ட் cos minus pi by 3 வேல்யூ. cos minus pi by 3 ஆனால் ஒரு ஸ்டெப் போட்டுங்க. cos minus pi by 3 plus I sin minus pi by 3. Next step, 2 time of cos minus theta equal to cos theta. So cos pi by 3, sin minus theta equal to minus sin theta, that is minus sin I sin pi by 3. Now the answer, 2 time of cos pi by 3 value, cos 60 degree value 1 by 2 minus I sin 60 root 3 by 2. So I root 3 by 2. So 2 to cancel, therefore 1 minus I root 3. This is starting la na sollite answer varunu solli. Students, now alternate method.
நம்ம ஆல்ரெடி 2.36 வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மெத்தடில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கான்செப்டெலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு Z1 வந்து போலார் ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு Z2 Z3 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், Z1 அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்லேயே வச்சுட்டு புக்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மெத்தடையும் இப்போ நான் டீச் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு எந்த மெத்தடு ஈஸி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எக்ஸாமில் போட்டுக்குங்க. தட்ஸ் ஆல். ஃபஸ்ட்டு given is Z1 equal to what? 1 plus I root 3. Now I need Z2. Z2 எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்குன்னு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். Z1 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 120 டிகிரி மூவ் ஆனால் Z2 கிடைக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். Therefore, so you have to multiple Z1 into cis 120 degree, that is 2 pi by 3. 2 pi by 3 120 degree. So Z1 cis 2 pi by 3 multiple பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும், Z2 கிடைச்சிரும். சரியும். Now what is Z1? 1 plus I root 3. நான் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்லேயே வச்சுக்கிறேன். போன சம்மில் என்ன பண்ணிங்கன்னா போலார் ஃபார்மில் வச்சுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். அவ்வளோதான், ரெண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட். உங்களுக்கு எது ஈஸி நினைக்கிறோம் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. தட்ஸ் ஆல். பட் கான்செப்ட் எல்லாம் ஒன்று தான். நவ் cis cos, first you separate this one. Cis ஏன்னா 120 டிகிரி வேல்யூ டேரெக்டாக தெரியாது. ஸோ we have to separate 3 pi minus pi by 3. ஏன் இந்த மாதிரிலாம் மாற்றணும்னு நிறைய சம்மில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். 1 plus I root 3 cis 3 pi by 3 as pi minus pi by 3. Now இந்த மாதிரி cis pi minus pi by 3 வந்தால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு cos minus theta sin minus theta என்னன்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டா pi minus theta என்னன்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் முடிச்சு. தட் இஸ் 1 plus I root 3 cos pi minus pi by 3 plus I sin pi minus pi by 3, which is equal to what? 1 plus I root 3 180 minus theta second quadrant, sin 180 minus theta also second quadrant. Second quadrant cos value negative, sin value positive. Therefore here minus cos theta, here plus I sin theta. இதெல்லாம் ஃபார்முலா, trigonometry formula you have to know, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Next 1 plus I root 3 into cos 60 degree value sin 60 degree value, cos 60 minus 1 by 2 minus 1 by 2 sin 60 plus I root 3 by 2, then multiple, just a common algebraic multiplication. 1 into minus 1 by 2 minus 1 by 2, 1 into I root 3 plus I root 3 by 2, I root 3 into minus 1 by 2, that is minus I root 3 by 2, I into I square value minus root 3 into root 3 3 by 2, which is equal to what? These two are cancel. Minus 1 by 2 minus 3 by 2, that is minus 4 by 2 equal to minus 2. So நம்ம போன இதில் பார்த்தோம், போன மெத்தட்லேயும் Z2 ஓட வேல்யூ minus 2 தான் வந்துச்சு. அது வேறு ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். இங்கே வேறு ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி Z2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ how to find Z3 ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ நான் இதை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Now how to find Z3 equal to Z2 into, how to find Z2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 120 டிகிரி மூவ் ஆனால் கிடைக்கிறதா Z3. Therefore Z2 into 120 degree, that is 2 pi by 3. That's all. So what is Z2? That is minus 2. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் Z2 value minus 2. Cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. This is expanded form. Sorry. This is expanded form. Now minus 2 into cos 120 degree value sin 120 degree value. எக்ஸாமில் எப்போவுமே இந்த மாடலில் எத்தனை சம் வந்தாலும் சரி, if you know direct value of cos 120 and sin 120 trigonometry value உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம். இல்லைனா இதை வந்து 3 pi minus pi அதெல்லாம் மாதிரி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சோம் இல்லையா போன Z2 ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு, அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி போயிட்டுருக்கணும். ஸோ நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. டேரக்ட் வேல்யூ தெரிஞ்சால் நீங்கள் டேரெக்டாக போடலாம். டேரக்ட் வேல்யூஸ் minus 1 by 2 plus I root 3 by 2.
இப்போ தான் நம்ம இந்த சம் இதோட வேல்யூ இப்போ தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சோம். -1/2 + i√3/2 ஃபைனலாக வந்துச்சு. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 2/2 கேன்சல், தட் இஸ் +1. ஹியர் 2 கேன்சல் -i√3. ஸோ போன மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலும் Z2 வேல்யூ -2 வந்துச்சு, Z3 வேல்யூ 1 - i√3 வருது. இதுலேயும் அதே தான் வருது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வேணும்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், அந்த மெத்தட் வேணுனாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யுவர் சாய்ஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.